আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? আর স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? স্যার দেখা যাচ্ছে। ওকে, হোয়াইট বোর্ড কোথায় গেল? আচ্ছা, so let me introduce myself first. My name is Farzad Ahmed. I graduated from this university, that is Asanola University of Science and Technology, in spring 19. Okay, so I'm from the batch core I-36. Do any of you know me actually? কোথাও কি দেখেছেন আমাকে আগে? জি স্যার। আচ্ছা, so it's an honor to take your class, to be honest. আপনারা আমার junior ছিলেন and now I'm taking your class, so it's a different experience, to be honest. So hopefully আপনারা enjoy করবেন আমার classes. So আমি spring 19 graduate করার পরে I joined Brack University as a lecturer. I stayed there for 3 semesters. Okay, so I took classes like introduction to programming, then digital logic design, and then numerical methods. Okay, so I took classes like that in that university, and now I'm taking microprocessor theory and lab both. Okay, I'm taking the theory of the 3 sections over here, A, B, and C, and also all the labs of those sections. Okay, so maybe your sections are divided into 6 groups, right? A1, A2, B1, B2, C1, C2, right? So I'll be taking the labs of all those sections. All right, so the books, let's talk about the books we are going to follow in this course. All right, so these are the 2 books. Okay, for 8085, the microprocessors that we are going to learn about are 8085, 8086, and we are also going to learn about advanced microprocessors. All right, so the books that we are going to follow is for 8085, we are going to follow the book of the writer Ramesh S. Gankar. Okay, the book's name is Microprocessor Architecture, Programming, and Applications with 8085. And you should get the 5th edition. All right, so I'm going to follow the 5th edition. So it's better if you get the 5th edition. Okay, because all the contents will be the same with mine. All right, because I'm gonna tell you which section I'm going to learn from. Okay, I'm gonna teach you guys from. Okay, so it's better to take the same edition. All right, and for 8086, I'm going to follow the book of the writer Muhammad Rafiquzzaman. Okay, the book's name is Microprocessor and Microcomputer Based System Design. All right, so these are the 2 books we are going to follow mostly for this course. And for advanced microprocessor, it might be a mix of those 2 books. All right, I'll let you know after I am done with it. All right, so I'm going to share the course outline with you in the 2nd week, I guess. I'm not done with it. Like, I'm not sure what contents I'm going to not teach with you, because the syllabus for this, I am recording, right? Yeah, I'm recording. Okay, so the syllabus for this course is pretty big, to be honest, but I'll try to make this course as interesting as possible. All right, so hopefully you'll enjoy it. It's not going to be that boring. All right, it's mostly theoretical based, and some coding is also involved over here. That is, assembly language will be used here. All right, to for coding. So আপনারা তো obviously assembly language পড়ে আসছেন, then computer architecture পড়ে আসছেন, তাই না? এগুলো পড়ে আসছেন না? জি স্যার। Okay, so it's not going to be that hard for you. Okay, because you have a little knowledge, I guess. Okay, and let's talk about the quizzes. All right, so as this is a 3 credit course, there will be 4 quizzes over here, and hopefully I'll count the best 3. All right, and the quizzes are going to be taken in Google form, most probably. If any, like, do you have any problems giving quizzes in Google form? কারো কি প্রবলেম হবে গুগল ফর্মে কুইজেস দিলে? You guys can hear me, right? No sir, problem হবে না। আচ্ছা, so most probably গুগল ফর্মে আমি কুইজটা নিব, 4টা কুইজ হবে and 3টা বেস্ট কাউন্ট হবে, and I now want to take your attendance. Okay, আমি আগের থেকে বলে রাখছি যে the attendance is not mandatory. There will not be any marks on attendance.
but for my own record, I'm taking the attendance. All right. So don't be alarmed if you don't actually like join the live classes. I'll actually give the recordings of the live classes, and obviously you can watch those live classes and they do the same thing. But in my experience, like the 3 semesters that I took classes in Brack University, all right, the people who came in the live classes, their understanding and logic was better, because whenever they didn't understand something, instantly they like ask the questions of those problems they faced. All right. But when you actually like watch the pre-recorded videos, like the recorded videos of those live lectures, some things that you don't understand, you don't get to ask questions about it. But obviously you have friends, like your classmates, as this is a batch, like you have been with this batch for almost 3 years maybe, right? Because the semester got prolonged, so maybe 3 years. So the connection is pretty good with you guys. All right. So you can obviously ask for help from your classmates, but during live classes, you can directly ask the questions, okay, from me. All right. So I want to take the attendance. So let's take the attendance now. Okay, the attendance. You are section A, right? Section A, na apnara? Yes, sir. Okay, so let's. Okay, Atanu Saha, are you there? Yes, sir. Okay. Mahin Apu, Mahin Apu. Okay, Opu, right? Mahin Opu. Achen? Nai. Faisal Ahmed Tonmoy, Achen? Yes, sir. Okay. Fahim Shariar, Achen? Yes, sir. Okay. Ikko karen. Okay. Then Fahim Shariar, Achen? Yes, Fahim sir. Shariar, okay. Yes, sir. Ali Ahnaf, Achen? Yes, sir. Okay. MD Shahriar Karim Badhon. Yes, sir. Okay. Mustafa Ahmed, Yes, sir. Samia Sabrina Nabi, Yes, sir. Tanjila Sultana Jyoti, Yes, sir. S. Sarwar Jahan, Yes, sir. Shimanto Sharkar, Yes, sir. Shauli Rahman, Nai. Yes, sir. Okay, achen. Achi. Tapos Sadia Mubashira. What Yes, should I call sir. you? Sadia Daki apnake, okay? Nafisha Salsabil, Yes, sir. Tasnia Islam, Yes, sir. Dotto. What's your first name? Piom, sir. Piom. Piom, okay. Piom Dotto. Mehdi Hassan Khan, Yes, sir. Sadia Rahman Priyota, Yes, sir. Nusrat Jahan, you are not here. Fatima Marjan, Yes, sir. okay. Jayan Jannat, Sir. are you there? Sir, 20. Mr. Jahan. Acha, okay, 20 achen. 23 ki achen? Jayan Jannat, Sir. achen, okay. So Nujhat Tabassum, Yes, sir. Zunait Rahim, Yes, sir. Ishmam Faruqi, Yes, sir. Monjur Maula, Yes, sir. Jannatul Firdaus, Yes, sir. Rashita, what's your last name? Dewanzi, Yes, sir. okay. Mubina Ashrafi, Yes, sir. Nilufar Hussain, Yes, sir. Nusrat Jahan Shorna, Yes, sir. Ashikur Rahman, Yes, sir. Mezbanur Rahman, Yes, sir. Amir Talha, Yes, sir. Sheikh MD Rezwan Ullah, Yes, sir. Qazi Fuad bin Akhtar, Yes, sir. Abdullah Al Hasib, Yes, sir. Tashfiq Nahian Khan, Present, sir. Nipu Paul, Yes, sir. okay. Samin Ul Alam, Yes, sir. Mutakibul Islam Pranto, Present, sir. Norin Tabasum, Yes, sir. Murshid bin Masud Sorab, Yes, sir. Mahpara Kabir, Yes, sir. Sadia Noshin, Yes, sir. Arifa Akhtar. Yes, sir.
So most of you are present. Okay. স্যার সিরিয়াল 2 তে মাহিন অপু ছিলাম স্যার। All right. So all of you are almost present. So there are 45 people. Let's see. Participants are 49. Okay. So that's good. That's good. Online classes, most of you are present. That is pretty good. But as this is an online semester, আপনাদের সবাইকে তো আমি অবশ্যই দেখতে পারি না, so মনেও থাকবে না কে মানে মানে কার ফেস তো দেখাই যাচ্ছে না। So আমি ব্র্যাকে কি করেছিলাম, ফার্স্ট ক্লাসে I made everyone show their faces. Are you like okay with it to turn on your video camera, or না থাকলে it's okay, মানে if anyone has any problems I won't make you like turn on your camera. করবো? Do I have the permission? জাস্ট একবার লাইক ক্যামেরাটা টার্ন অন করেন, আমি দেখি যে কে কে আছে। ওকে, তারপর এরপর থেকে মানে আমার ফেসটাও তো আসলে ওপেন না, তো মানে সবাই আর কি প্রেজেন্ট নাকি দেখতে চাচ্ছে একটু। ওকে স্যার, স্যার রোল ওয়াইজ শুরু করলে ভালো হয়। না না মানে আমি লাইক ইটস ওকে, আমি জাস্ট ক্যামেরাটা অন করতে বলেছি, পরে অফ করে দেন। ইটস ওকে যে সবাইকে একসাথে করে ফেলেন, আমি দেখি আপনারা সবাই প্রেজেন্ট আছেন নাকি। ওকে, আচ্ছা। তো ইয়া আচ্ছা চলবে, যত যত মানুষ করেছে ইটস ওকে, আর লাগবে না। আচ্ছা, so আচ্ছা, so আজকে ফার্স্ট ক্লাস আই নো, বাট as this course is pretty huge, okay, সিলেবাসটা একটু বড়, I want to take some, I want to teach you some content in the first class, okay? So hopefully আপনারা যতটুক like it's not that hard to be honest, so আপনারা বুঝবেন, okay? আচ্ছা, so আবারও বলছি ইটস অ্যান অনার টু টেক ইউর ক্লাস। আপনারা ফার্স্টে আমার জুনিয়র ছিলেন, আপনাদের সাথেই আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, এন্ড নাও আই এম টেকিং ইউর ক্লাস। ইটস আ হিউজ অনার। সো আমাকে বড় ভাই হিসাবেই দেখতে পারেন, ঠিক আছে? বাট অ্যাটলিস্ট ক্লাসে স্যার বললেন, অন্য সময় দেখলে ভাই বলতে পারেন, ইটস ওকে। আচ্ছা, সো এটাই আর কি। কোনো প্রবলেম থাকলে ইউ নো ইউর মাই ইমেল অ্যাড্রেস, অলরাইট? সো এখানে ডাইরেক্টলি আমাকে ইমেল করতে পারেন কোনো প্রবলেম হইলে বা কিছু হইলে। So, acha, let's start then. Okay. So, a lecture, what we are going to actually learn is about microprocessors. Okay. So, microprocessor actually key. What are the basic functionalities of microprocessor? ঠিক আছে? তারপর যদি টাইম থাকে, we will talk about the difference between microprocessor and microcontroller. But a microprocessor যাওয়ার আগে, let's talk about computer. All right. So, computer জিনিসটা কি? এই কম্পিউটারের মধ্যে বেসিক্যালি দুইটা মেইন জিনিস হয়, একটা হচ্ছে ডাটা প্রসেসিং এন্ড ডাটা স্টোরেজ। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল whatever input instructions we give to the computer to perform, মানে আমরা যে ইনস্ট্রাকশনটা কম্পিউটারকে আচ্ছা আমি সবাইকে একটু মিউট করে দেই, হ্যাঁ একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজেস আসছে, আমি মিউট করে দেই। ওকে, এটা মনে হয় এখান থেকে মিউট করতে হবে, একটু দেখি একটা মিনিট। আচ্ছা, মিট এমনি হয়ে গেছে, পরের থেকে আমি আসলে মানে মিউট করে দিব। আচ্ছা, অলরাইট। তো এখন বলছি, যেটা বলছিলাম যে ফর এক্সাম্পল আমরা যখন কম্পিউটারকে কিছু ইনস্ট্রাকশনস দেই টু পারফর্ম, এটা আসলে প্রথমে কি হয়, এই লাইক দ্য কম্পিউটার ফার্স্ট স্টোরস দ্য ইনস্ট্রাকশনস। ওকে, the computer stores the instructions, then it performs all the necessary processing. ওকে, এই প্রসেসিংটা আসলে কি? এই প্রসেসিংটা হচ্ছে এই ইনস্ট্রাকশনটাকে প্রথমে অ্যানালাইজ করে, তারপর ডিকোড করে, ঠিক আছে? ডিকোড করার পরে দেন ইট গিভস আ সার্টেন আউটপুট। অলরাইট, ইট গিভস আ সার্টেন আউটপুট। তো এটাকেই আসলে বলে ডাটা প্রসেসিং। ওকে, তারপর আমরা কম্পিউটারটাকে যে ইনস্ট্রাকশনটা দেই, অলরাইট, যে ইনস্ট্রাকশনটা দেই, ওই ইনস্ট্রাকশনটা কোথাও তো আসলে স্টোর করতে হয়, তাই না? ওই ইনস্ট্রাকশনটা কোথাও স্টোর করতে হয়, ওই স্টোরেজটা আসলে ডাটা স্টোরেজটা বলে, এই স্টোরেজটা ডাটা স্টোরেজ বলে।
এখন আরেকজন একটু জয়েন করেছে, আমি অ্যাডমিন করে দিই। আচ্ছা, ডাটা স্টোরেজ। এখন ডাটা স্টোরেজ তো অনেক রকমের হতে পারে, র্যাম হতে পারে, রোম হতে পারে, ওকে, র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি, ওকে, তারপর রোম, তারপর অনেক কিছু আছে, রেজিস্টারও আছে যেটা র্যামের ভিতরে রোমের ভিতরে আছে, অলরাইট। তো এই ইনস্ট্রাকশন গুলা বেসিক্যালি এই র্যাম রোমের মধ্যে স্টোরড হয়ে থাকে, ঠিক আছে? তো কম্পিউটার বেসিক্যালি হ্যাজ টু কম্পোনেন্টস, হোয়াট ইজ not components, two parts, one is data processing and the other one is data storage, all right? So এই দুইটাই আসলে মেইন পার্ট। এগুলো আপনারা অলরেডি পড়ে আসছেন মোস্ট প্রবাবলি, লাইক ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সায়েন্সে, যেটা আপনাদের 1-1 করানো হয়েছিল, মোস্ট প্রবাবলি 1108, ঠিক আছে? তো ঘাবড়ানোর কিছু না, এগুলো আপনারা অলরেডি জানেন। তারপর আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই, ঠিক আছে? নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। এখন এই কম্পিউটারের মধ্যে চারটা মেজর কম্পোনেন্ট আছে, অলরাইট? চারটা মেজর কম্পোনেন্ট আছে। একটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, আরেকটা হচ্ছে মেমোরি, এন্ড আরেকটা হচ্ছে সিপিইউ। এন্ড এই তিনটা হার্ডওয়্যারকে কানেক্ট করে হলো সিস্টেম বাস, ওকে? সো লেটস টক অ্যাবাউট ইনপুট আউটপুট ডিভাইস ফার্স্ট, ওকে? Input output device আসলে কি? These are the devices where the user basically communicates with the computer, ঠিক আছে? মানে এটা দিয়ে user communicate করে কম্পিউটারের সাথে, ঠিক আছে? So anyone knows input output device এর example? It's pretty easy and basic. Anyone wanna join and tell the types of input output devices? একটু রেসপন্স করেন, this is the first class. অনেকেই জয়েন করেছেন। Are you there? Anyone? So keyboard, mouse, এই টাইপের। Yep, okay. So keyboard mouse. So এই keyboard mouse আসলে আমাদের কি করে? আমাদের থেকে ইনস্ট্রাকশনস নেয়, ঠিক আছে? ওই ইনস্ট্রাকশন ইউজ করে আমাদের একটা স্পেসিফিক আউটপুট দেয়, তাই না? আচ্ছা, সো ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস গেল। এরপরে লেটস টক অ্যাবাউট দ্য মেমোরি, ওকে? ইন দ্য মেমোরি, any device that is used to store any data is included in this component, ঠিক আছে? সো আসলে কি আমি যেটা বলেছিলাম, র্যাম, রোম, তারপর রেজিস্টার, র্যামের ভিতরে যেটা বা রোমের ভিতরে যেটা আছে, এগুলো আসলে কি করে, যে ইনস্ট্রাকশনটা আমরা দেই বা যে ডেটাটা আমরা দেই ওইটা এখানে স্টোর করে রাখে, অলরাইট? দিস ইজ দ্য মেমোরি। And the next hardware or the part is CPU, okay? So CPU full formটা হচ্ছে Central Processing Unit. Basically, all of you know it, all right? So all processing and analyzing of data is done in the Central Processing Unit, okay? Like execution of programs, all necessary arithmetic and logical functions are done by the Central Processing Unit, ঠিক আছে? মানে এই সিপিইউটা আসলে কি করে, পুরো ওভারসি করে, ঠিক আছে? যে আসলে কি হচ্ছে এই কম্পিউটারে, যেটা হচ্ছে ওইটা ঠিক আছে নাকি নাকি কোনো এরর হলো, এগুলো সব সিপিইউ কন্ট্রোল করে, ঠিক আছে? তারপর আসে সিস্টেম বাস। এই সিস্টেম বাসটা কি আসলে? এই সিস্টেম বাসটা হলো a collection of wires, okay? A collection of wires that interconnects all the components, the major components of the computer, all right? So basically কি এটা হলো জাস্ট কালেকশন অফ ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারস, যেগুলা ওগুলা ইউজ করে আমরা জাস্ট ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, মেমোরি, সিপিইউ এগুলা কানেক্ট করে ফেলি, ঠিক আছে? সো প্রিটি প্রিটি ইজি, রাইট? এতটুকু যতটুকু পড়েছেন। এনি কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট ইট? এনিওয়ান? No, sir. ওকে, দেন মুভিং ফরওয়ার্ড, অলরাইট? এখন তো আসলে অনলাইন ক্লাসেস, মানে আমি যেটা ব্র্যাকে বলতাম যে ডিউরিং ফিজিক্যাল ক্লাসেস আই ক্যান সি ইয়োর এক্সপ্রেশন, লাইক আপনারা বুঝতে পেরেছেন নাকি পারেননি, তাই না? বাট ডিউরিং অনলাইন ক্লাসেস আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট লাক্সারি। আপনাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে আমি বুঝতে পারবো না যে বুঝতে পেরেছেন নাকি বুঝতে পারেননি, তাই না? তো একটু রেসপন্স করলে দ্য ক্লাসেস গেট ইন্টারেস্টিং, অলরাইট? আমিও, আমার একটু বেনিফিট হবে যে বুঝতে পেরেছেন নাকি বুঝতে পারেননি, ঠিক আছে? ওকে, সো একটু রেসপন্স করার চেষ্টা করবেন, ওকে? আচ্ছা, আর শুধু একজন রেসপন্স করলেই হবে না, সবারই একটু পার্টিসিপেট করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও লেটস টক অ্যাবাউট সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, যেটা একটা মেজর পার্ট অফ দ্য কম্পিউটার, ঠিক আছে? এই সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটটা আসলে কি? ইট ইজ আ পিস অফ হার্ডওয়্যার দ্যাট এক্সিকিউটস ইনস্ট্রাকশনস। আচ্ছা, এই ডেফিনিশনটাই আমাদের জাস্টিফাই করে যে why do we need a CPU, okay? We need a CPU or a processor whenever we need to execute a program. Wherever there is programming,
there is a processor. Okay, now let's see, like আমাদের বাসার কথা যদি আমি ভাবি, like we have fan, tube lights, then AC, alright, এগুলার মধ্যে আসলে আমাদের কিছু করা লাগে না। ওকে, when we give a voltage, ওকে, মানে আমরা যখন পাওয়ার সাপ্লাইটা ওকে প্রোভাইড করি, ওরা টার্ন, মানে ওরা লাইক কাজ করা শুরু করে, ঠিক আছে, কাজ করা শুরু করে। তারপর যখন আমরা আবার কিছু মানে ওকে ভোল্টেজ বাদ দিয়ে দিই, তারপর ওরা কাজ করা বন্ধ করে দেয়, ঠিক আছে, মানে ওদের কোনো প্রসেসিং করতে হয় না, ওরা পাওয়ার পেলেই শুরু হয়ে যায়, পাওয়ার শেষ হলে ওরা বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক আছে। বাট when we talk about components like the fridge, all right, then you know washing machine, whatever else we have, ঠিক আছে, আমাদের কিন্তু কোনো ইনস্ট্রাকশন দিতে হয় এটাকে, যেমন টেম্পারেচার কন্ট্রোল করি, মানে আমি এসির কথাটা প্রথমে বলা উচিত হয় না, এসিটা আসলে এরকম যে আমরা টেম্পারেচার কন্ট্রোল করি, ঠিক আছে, তারপর লাইক কি বলে, যখন আর কি টেম্পারেচার কমাই দেই, ঠিক আছে, বা বাড়াই দেই, ঠিক আছে, এগুলোর মধ্যে কিন্তু তাও ইনস্ট্রাকশন লাগে, তাই না, এই ইনস্ট্রাকশন গুলো আসলে প্রসেসিং করা লাগে, ঠিক আছে। তো এরকম কিছু কম্পোনেন্ট আছে, মানে এরকম কোনো হার্ডওয়্যার বা মেশিন আছে যেখানে আসলে আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা প্রসেস করতে হয়, ঠিক আছে, ওগুলার মধ্যে আসলে এই সিপিইউ লাগে, সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট লাগে। বাট অনেক বেসিক যেই হার্ডওয়্যার গুলো আছে, ঠিক আছে, যে মেকানিজম গুলো আমাদের আছে, যেমন ফ্যান, লাইট, এগুলোর মধ্যে কিন্তু সিপিইউ থাকে না। যেখানে আসলে প্রোগ্রাম প্রসেসিং করতে হয় ওখানে সিপিইউ লাগে, আর যেখানে প্রোগ্রাম প্রসেসিং করা লাগে না ওখানে সিপিইউ লাগে না, ঠিক আছে। ওকে, নাও এটা এখানে এই স্লাইডে কি বলেছে দেখেন, a central processing unit is a description of a class of logical machines that can execute computer programs, basically what I said, ঠিক আছে। The form, design and implementation of CPUs have changed dramatically since the earliest examples, but their fundamental operations have remained much the same. মানে কি বলেছে, যে সিপিইউ অনেক আগের থেকেই আছে, ঠিক আছে, ফর্ম আগে অনেক বড় ছিল, আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে, ঠিক আছে, বাট দ্য ফান্ডামেন্টাল অপারেশনস আর সেম, অলরাইট। ওকে, নাও লেটস লাইক ডাইভ ইনটু সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, রাইট, ঠিক আছে। এই সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের মধ্যে বেসিক্যালি তিনটা পার্ট আছে, আছে, এই তিনটা পার্টের মধ্যে একটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট এন্ড ইনস্ট্রাকশন ডিকোড, আর একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক্যাল ইউনিট, এন্ড আরেকটা হচ্ছে রেজিস্টার্স, ঠিক আছে। এই কন্ট্রোল ইউনিটটা কি করে, এটা যতগুলো আমরা ইনস্ট্রাকশন দেই এগুলো সব সিনক্রোনাইজ করে, ঠিক আছে, তারপরে ডিকোডিং এর যে কথাটা বলেছিলাম না, এই ডিকোডিংটা করে তারপর কন্ট্রোল সিগন্যালসটা কন্ট্রোল ইউনিটে পাঠায়, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা, এটা হলো কন্ট্রোল ইউনিটের কাজ, ঠিক আছে। ওকে, তারপর আসে হলো এএলইউ, অলরাইট, এএলইউ। আচ্ছা, আমি তাও একটু ডিকোডারের কথাটা বলি, যে এই ডিকোডার কি আসলে কি করে, it decodes the instruction, pass the necessary control signals to the CU, then helps the CU to understand the instructions, ঠিক আছে, মানে যে ইনস্ট্রাকশনটা পায় ওটা তো প্রথমে সিইউ বুঝে না, কন্ট্রোল ইউনিট বুঝে না, ওইটা ডিকোডারটা একটা স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা ওইটা মানে সবকিছুই তো জিরোস এন্ড ওয়ানস এ কাজ করে, তাই না, হাই ভোল্টেজকে বলে 1 এন্ড লো ভোল্টেজকে বলে 0, ঠিক আছে, এই কাজটাই আসলে ডিকোডার করে দেয়, ঠিক আছে, মানে যে ইনস্ট্রাকশনটা আমরা দেই ওইটা তো আসলে হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের কাছাকাছি, তাই না, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু ওটা তো আসলে কন্ট্রোল ইউনিট বুঝে না, তাই না, ওইটা আসলে কনভার্ট করে দেয় এই কন্ট্রোল ইউনিটটা জিরোস এন্ড ওয়ানস এ, ঠিক আছে, মানে আমরা যত লাইক যত কিছু কম্পিউটার বুঝে ওগুলো তো সব এই জিরোস এন্ড ওয়ানস দিয়ে বুঝে, তাই না, জিরোস এন্ড ওয়ানস, এগুলা ছাড়া তো কম্পিউটার কিছু বুঝে না, এটা আপনারা পড়ে আসছেন যে জিরোস এন্ড ওয়ান ছাড়া কম্পিউটার কিছু বুঝে না। কিন্তু আমরা যখন ইনস্ট্রাকশন দেই তখন এরকম কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকে, মুভ এ বি, ঠিক আছে, তারপর লোড এ, এরকম কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকে, এগুলা এগুলা কি হয়, এগুলা এই ডিকোডারটা এই জিরোস এন্ড ওয়ানস এ কনভার্ট করে দেয়, মানে মেশিন করে কনভার্ট করে দেয়, যেটা এই কন্ট্রোল ইউনিট বুঝতে পারে, ঠিক আছে, এই জিনিসটাই আসলে কন্ট্রোল ইউনিটটা করে, কন্ট্রোল ইউনিটের ডিকোডটা করে, ঠিক আছে। ওকে, এরপরে আমরা লজিক্যাল অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিটে যাই, এটা আসলে কি করে, এই অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক ইউনিটটা কি করে, it performs all the arithmetic and logical operations within the CPU, ঠিক আছে। এখন বলেন তো arithmetic and logical operations actually কি, any idea, anyone, arithmetic and logical operations টা কি, এই যে arithmetic and logical operations টা কি, আগে বলেন arithmetic এরপরে বলেন logical, anyone, arithmetic টা কি?
স্যার অ্যারিথমেটিক পার্টটা হচ্ছে যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এসব। ওকে, আর লজিক্যাল অপারেশনস? লজিক্যাল অপারেশন স্যার ছোট বড় এসব কম্পেয়ার করা, সমান কিনা কম্পেয়ার করা। তারপরে এন্ড অর নট এন্ড অর, জি অপারেশন, স্যার। ঠিক আছে না? এগুলা আসলে এটা, তো এগুলা আসলে এএলইউ করে, ঠিক আছে? এএলইউ আরো কিছু কাজ করে, যেমন কিছু সময় আর কি ওই যে যখন 8 বিটস এর কোনো ডেটা থাকে ওগুলা শিফট করা লাগে বা রোটেট করা লাগে, এগুলা আসলে অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক্যাল ইউনিট করে, ঠিক আছে? আর রেজিস্টার তো আমি যেটা বলেছিলাম যে ইনস্ট্রাকশন যেটা দেই, ঠিক আছে, ওইটা স্টোর করে রাখে, ঠিক আছে? স্টোর করে রাখে। এখন অনেক রকমের রেজিস্টার আছে, কন্ট্রোল সেট আছে রেজিস্টার, ইউজার ভেরিয়েবল রেজিস্টার, which we will learn ahead, like সামনে আমরা শিখবো। alright, okay, now moving forward. Okay, so এতক্ষণ তো সিপিইউ নিয়ে পড়লাম, তাই না? সিপিইউ নিয়ে পড়লাম, এখন মাইক্রোপ্রসেসর জিনিসটা কি, তাই না? এই মাইক্রোপ্রসেসর জিনিসটা পুরো সিপিইউর মতোই, বাট ইন আ ভেরি স্মল প্যাকেজ। অলরাইট, মানে অনেক ছোট। সিপিইউ জিনিসটা বড়, লাইক প্রথমে সিপিইউ অনেক বড় ছিল, আস্তে আস্তে লাইক যত যুগ মানে আগাচ্ছে তত সবকিছু ছোট হচ্ছে। তো মাইক্রোপ্রসেসর একটা কম্প্যাক্ট ভার্সন অফ দ্য সিপিইউ। এই সেম জিনিস করে সিপিইউর মতো, ইট টেকস ইন নাম্বারস, performs all the arithmetic and logical operations according to the program, মেমোরিতে স্টোর করে, দেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনস্ট্রাকশন আমাদের রেজাল্টটা শো করে, ঠিক আছে? এটাই আসলে মাইক্রোপ্রসেসরের কাজ, সিপিইউর মতোই, জাস্ট একটা কম্প্যাক্ট ভার্সন, ঠিক আছে? ওকে, নাও মুভিং ফরওয়ার্ড। এখন এই মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে আমরা তো দেখেন এই সিপিইউর সময় আমরা কি করতাম, ইনপুট দিতাম, মানে ইউজার থেকে মাউস বা কিবোর্ড থেকে আমরা কিছু ইনপুট দিতাম, তারপর মেমোরি ইউজ করে আমরা ওইটার আউটপুট দিতাম, তাই না? কিন্তু সিপিইউ আর মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কিন্তু এই ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের মেমোরি কিন্তু ইনকর্পোরেটেড থাকে না। এগুলা আমাদের লাইক পাশাপাশি লাইক বাইরের থেকে অ্যাড করতে হয়, ঠিক আছে? এগুলা একসাথে লাগানো থাকে না, ঠিক আছে? তো এই ইনপুট আউটপুট ডিভাইস মেমোরি আমাদের আলাদা লাগাতে হয়। তো বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য ব্লক ডায়াগ্রাম অফ দ্য মাইক্রোপ্রসেসর, ঠিক আছে? যখন আঁকতে বলবে তখন এই ব্লক ডায়াগ্রামটা আঁকবেন। এই মাইক্রোপ্রসেসর ভিতরে আপনাদের আরো কিছু অ্যাড করতে হবে, এএলইউ রেজিস্টার এগুলা দেখাবে, আর এর পাশে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আর মেমোরি থাকবে, ঠিক আছে? এটা হলো ব্লক ডায়াগ্রাম। আর মাইক্রোপ্রসেসর কি, যে এই ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আর মেমোরিটা ইনকর্পোরেটেড থাকতে হবে না, এগুলো বাইরে দিয়ে অ্যাড করতে হবে। ওকে ওকে, নাও মুভিং ফরওয়ার্ড। অলরাইট, এখন এই যদি আমি সিপিইউটা মানে মাইক্রোপ্রসেসরটা যদি আরেকটু লাইক জুম করে দেখি, এটার মধ্যে অ্যারিথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট আছে যেটা আমি অলরেডি উই টকড অ্যাবাউট, দেন রেজিস্টার অ্যারে আছে, উই অলওয়েজ মানে উই অলসো টকড অ্যাবাউট ইট। আর এই কন্ট্রোল জিনিসটা হলো যে আমরা কি দিয়ে কন্ট্রোল করি, ঠিক আছে? ওইটা আমি সামনে আপনাদের বুঝাবো যে এটা আসলে কি, ঠিক আছে? এর সাথে সিস্টেম বাসটা আমি কি বলেছিলাম যে ইউনো এটা হলো যে আ কালেকশন অফ ওয়্যারস অর আ নেটওয়ার্ক অফ ইলেকট্রনিক ওয়্যারস, যেটা ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আর মেমোরি যেটা রোম এন্ড র্যাম, ঠিক আছে, ওগুলোর সাথে কানেক্টেড করে দেয়। সিস্টেম বাস বেসিক্যালি কি, আ কালেকশন অফ ওয়্যারস অর আ নেটওয়ার্ক অফ ওয়্যারস। ওকে, সো মুভিং ফরওয়ার্ড, এখন let's talk about the difference between microprocessor and microcontroller, ঠিক আছে? মাইক্রোপ্রসেসর জিনিসটা হলো আমাদেরকে অনেক কমপ্লেক্স প্রোগ্রামস, মানে অনেক যেগুলো ইন্টেন্স, অনেক মানে অনেক কিছু করা লাগে, ওইটা মাইক্রোপ্রসেসর করে দিতে পারে। মানে আমরা যেই জিনিসটা মাইক্রোপ্রসেসরকে বলতে দিব মানে করতে দিব, ওই সেই জিনিসটাই করে দিতে পারবে, ঠিক আছে? কিন্তু মাইক্রোকন্ট্রোলার জিনিসটা হচ্ছে আমাদেরকে অনেক সিম্পল টাস্ক করে দেয়, ঠিক আছে? মানে কিছু স্পেসিফিক টাস্ক করে দেয় যেগুলো আর কি অনেক ইন্টেন্সিভ না। অলরাইট, কিছু স্পেসিফিক টাস্ক করে দেয়, ওগুলো হলো মাইক্রোকন্ট্রোলার মধ্যে মানে মাইক্রোকন্ট্রোলার করে দেয়। যেমন আমাদের কিবোর্ড, ঠিক আছে? কিবোর্ড কিন্তু শুধু ইনপুটই নেয়, তাই না? শুধু ইনপুটই নেয়, মানে একটা স্পেসিফিক টাস্ক করে দেয়। ওকে, ওই সময় কিবোর্ডের সময় কিন্তু আমরা মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করব, ঠিক আছে? মাউসের সময় আমরা মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ করব। কিন্তু যেমন আমাদের কিছু প্রোগ্রাম আছে, ঠিক আছে, ওই প্রোগ্রামটা আমাদেরকে এক্সিকিউট করতে হবে সিপিইউ দিয়ে, তখন আমরা মাইক্রোপ্রসেসর ইউজ করব। অলরাইট, সো এটা একটা মেইন ডিফারেন্স মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রোকন্ট্রোলার মধ্যে। এন্ড আরেকটা মেইন ডিফারেন্স হলো আমি যেটা বলেছিলাম, মাইক্রোপ্রসেসরে কোনো ইনপুট আউটপুট ডিভাইস, তারপর মেমোরি আর লাইক আউটপুট মানে ইনপুট আর আউটপুট ডিভাইস আর মেমোরি, ঠিক আছে, এগুলা কিন্তু ইনকর্পোরেট করতে হয় না, এগুলো আমাদের মানে এক্সটার্নালি লাগাতে হয়, তাই না? কিন্তু মাইক্রোকন্ট্রোলারে এগুলা এক্সটার্নালি লাগানো লাগে না, এগুলা অলরেডি ইনকর্পোরেটেড থাকে, ঠিক আছে? তো দুইটা ডিফারেন্স বললাম, একটা কি
একটা হচ্ছে যে মাইক্রোপ্রসেসর অনেক ইন্টেন্সিভ ওয়ার্ক করতে পারে আর মাইক্রোকন্ট্রোলার কিছু স্পেসিফিক টাস্ক করে দেয়। And the other one is যে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস এন্ড মেমরি মাইক্রোপ্রসেসরে আমাদের আলাদা লাগাতে হয় এন্ড মাইক্রোকন্ট্রোলারে আলাদা লাগাতে হয় না। এই দুইটা হলো মেইন ডিভাইস। ওকে, তো আমরা যদি ব্লক ডায়াগ্রাম দেখি, ঠিক আছে, এই সিপিইউ প্রথমে দেখেন অনেক বড় ছিল, এএলইউ আমাদের আলাদা লাগাতে হতো, কন্ট্রোল ইউনিট আমাদের আলাদা লাগাতে হতো, ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আলাদা, মেমরি আলাদা। তারপর আস্তে আস্তে এটা কম্প্যাক্ট হলো, ঠিক আছে। এই একটা মাইক্রোপ্রসেসরের ভিতরেই অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট আছে, কিন্তু এর সাথেও ইনপুট আউটপুট ডিভাইস আলাদা এন্ড মেমরি আলাদা দিত, ঠিক আছে। এরপরে মাইক্রোকন্ট্রোলার কি স্পেসিফিক টাস্ক করতো, এই জন্য অত মেমরি লাগে না, আর ইনপুট আউটপুট ডিভাইস অলরেডি ইনকর্পোরেটেড, তো এটার মধ্যে এগুলো থাকে। এর সাথে কিছু এক্সট্রা জিনিসও থাকে, পেরিফেরাল ডিভাইস, এডি কনভার্টার, টাইমার, সিরিয়াল ইনপুট আউটপুট। এগুলা আপনারা সামনে পড়বেন, তাও আমি একটু একটা বেসিক আইডিয়া দিই। যখন ডিসক্রিট ডেটা থাকে তখন মাইক্রোকন্ট্রোলার ইউজ হয়, আর যখন কন্টিনিউয়াস ডেটা থাকে, মানে যখন ডিসক্রিট ডেটা থাকে তখন এগুলা লাগে না, মানে এডি কনভার্টার, টাইমার, কিন্তু যখন কন্টিনিউয়াস ডেটা থাকে তখন এগুলা লাগে, ঠিক আছে। তো এটা আপনাদের পরে জানানো আরো ভালো মতো বোঝানো হবে, বাট দিস আর দ্য অ্যাকচুয়ালি বেসিক ডিফারেন্সেস, ঠিক আছে। সো কেউ কি বলতে পারবেন হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রোপ্রসেসর এন্ড মাইক্রোকন্ট্রোলার? এনিওয়ান? একটু রেসপন্স করেন প্লিজ। আই নো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস, অনেক ইনফরমেশন দিয়ে দিছি আই গেস, বাট রেসপন্স করলে ইটস অলওয়েজ বেটার, ক্লাস ইনভলভমেন্ট থাকা উচিত, তাই না? কেউ কি বলবেন না নাকি? এনিওয়ান? আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? স্যার কাটা কাটা শোনা যাচ্ছে। সবারই, সবার জন্য এক জিনিস? হ্যালো? সবার জন্য কি এতক্ষণ কি কোনো কথা ভালো মতো শুনেন নাই নাকি? না স্যার, শোনা না স্যার শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, তো একজন অ্যাটলিস্ট বলেন যে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মাইক্রোপ্রসেসর আর মাইক্রোকন্ট্রোলার। মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে আপনার অ্যারিথমেটিক এন্ড লজিক্যাল ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট সহ, মানে আপনার কম্প্যাক্ট স্টাফ থাকে। বাট মাইক্রোকন্ট্রোলারের মধ্যে আপনার হচ্ছে ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস থাকে এন্ড মেমরি থাকে, যেখানে মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে আপনার ইনপুট আউটপুট ডিভাইসেস গুলো আলাদা কানেক্ট করতে হয়। আচ্ছা, এন্ড দি আদার ডিফারেন্স, আরেকটা ডিফারেন্স আছে, ওইটা কি? যে মাইক্রোপ্রসেসর হলো অনেক ইন্টেন্সিভ কাজ করে দিতে পারে, বাট মাইক্রোকন্ট্রোলার ইন্টেন্সিভ কাজ করতে পারে না, ঠিক আছে, একটা স্পেসিফিক টাস্ক করে। অলরাইট, এই দুইটা হলো বেসিক ডিফারেন্স। অলরাইট, আচ্ছা, তো আজকে ক্লাস তাহলে এতটুকুই। ওকে, আপনাদের ল্যাব কবে? এনিওয়ান? এনিওয়ান নোস when is your ল্যাব? আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক আমি পরে দেখে নিব না। সো ল্যাবে আপনাদের অ্যাকচুয়ালি একটা কিট দরকার, MDA 80H6 কিট। অলরাইট, ওই কিটটা আসলে এখন তো ফিজিক্যালি কিটটা আছে, তো অনলাইনে কিটটা ম্যানেজ করা অনেক ডিফিকাল্ট। প্রোটিয়াসে ওইটা নেই, প্রোটিয়াস তো একটা জিনিস আছে, ওইটা মধ্যে নেই প্রোটিয়াসে। সো আমি কি করতে পারি যে প্রথম ল্যাবে আমি আর কি আপনাদের এই কিটের একটা প্রি রেকর্ডেড ভিডিওস নিয়ে আসবো, মানে আমি ক্যামেরাতে দেখাবো কিটের ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস কিভাবে কি কাজ করে, ঠিক আছে। তারপর আপনাদের লাইক একটা কিটের অনুযায়ী আপনাদের কোড করতে হবে, ঠিক আছে, মানে কাছাকাছি হলেই হবে। মানে আই নো দিস ইজ অ্যান অনলাইন সেমিস্টার, অনেক কিছুরই ড্রব্যাক আছে, ঠিক আছে, আর অনেক অ্যাডভান্টেজও আছে, যেমন আপনারা ক্লাস করার সময় লাইক ক্লাসে বাসায় বসে বসে ক্লাস করতে পারছেন, ঠিক আছে, এই অনলাইনে ক্লাস করতে পারছেন, কিন্তু কিছু ড্রব্যাকস তো অবশ্যই থাকবে অনলাইন সেমিস্টারে। সো আমি কি করতে পারি, ওই যে প্রি রেকর্ডেড ভিডিওস বানিয়ে আনবো, ওইটা দেখে আপনারা বুঝবেন, ঠিক আছে, বুঝার পরে আপনারা নিজেরা বাসায় বসে বসে যে অ্যাসাইনমেন্ট দিব ওইটার কোড করবেন, ঠিক আছে। এনি আদার কোয়েশ্চেনস আপনাদের? কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। আর কোনো কোয়েশ্চেনস আছে আপনাদের? আর এই স্লাইডগুলো কি প্রোভাইড করা হবে আমাদেরকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই সাইটটা অবশ্যই আমি প্রোভাইড করে দিব, বাট when I'm finished with the slide, that is, ঠিক আছে, মিডল স্টেজে দিব না, বিকজ I might change somewhere, okay?
কিছু না কিছু তো চেঞ্জ করতেই পারি। এন্ড আপনাদের আউটলাইন যেটা কোর্স আউটলাইন ওইটা মোস্ট প্রবাবলি আমি নেক্সট উইকে আপনাদের দিয়ে দিব। অলরাইট, আর প্রথমেই তো বলেছি 4টা কুইজ হবে, 4টা কুইজের থেকে বেস্ট 3 কাউন্ট করা হবে এন্ড আই এম গোইং টু টেক দ্য কুইজেস ইন গুগল ফর্ম। এন্ড আপনাদের ফাইনাল তো 60 মার্কসে হয়েছে আগের বার, সো লেটস সি এখন কি হয়। ওকে, ফিজিক্যালও হইতে পারে ফাইনাল এক্সামটা। ওকে, ফিজিক্যাল হলে তো বেটার, এখানে এসে দিবেন যদি সব সিচুয়েশন ঠিক হয়ে যায় 6 মাসের মধ্যে, আর ফিজিক্যাল না হলে ওই তো আগের ফরম্যাটে নেওয়া হবে। So that's it. Any other questions? Anyone? Any other questions? আচ্ছা, questions না থাকলে আল্লাহ হাফেজ সবাইকে। আজকের ক্লাস এতটুকুই। You may leave now. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।